ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди намоишҳои телевизиони вилояти Суғд. Ҳамон тавре ки аллакай шумо тариқи воситаҳои ахбори омма иттилоъ гирифтед, санаи 25 июни соли равони 2026 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Суҳбати мо дар барномаи инсоатаи мавзӯи рӯз ба ҳадафҳо ва аҳамияти ин қатнома бахшида мешавад. Бо камоли эҳтиром ҳамсуҳбатони хешро дар студияи телевизиони вилояти Суғд ба шумо шинос менамоям. Шӯҳратҷон Абдуллозода, ҳуқуқшинос, устоди донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Меҳрафкан Мирзоҳофизиён, сармутахассиси шуъбаи дин, танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд. Хуш омадед ба суҳбати ин соатаи мо дар барномаи мавзӯи рӯз. албатта қабул шудани қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ин як хушхабар барои тамоми мардуми Тоҷикистон ва фикр мекунам барои тамоми мардуми сайёра буд ки имрӯз ташнаи сулҳ ҳастанд. Ва бо назардошти он ки суҳбати мо ба ҳадафҳо ва аҳамияти ин қатнома бахшида мешавад, инҷо ман мехостам як иқтибосро аз паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш аз суҳбат ба самъи шумо ва бинандагон расонам ки дар паёми шодбошии сарвари давлат дар робита ба ҳамин қатнома омадааст. Мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд омӯзонем ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. аз ин лиҳоз сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое ки мо имрӯз мегирем вобаста мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон хусусатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити кунунӣ зарурати сулҳро ба хубӣ дарк намуда бо мақсади барқарор кардани сулҳи саросарӣ ва таъмин намудани амният дар саросари ҷаҳон аз қабл чандин ташаббусоти хусро зоҳир намуда буданд. ин аст ки ҳангоми суханронӣ дар ҳамоиши ояндаи Созмони Милали Муттаҳид аз 24 сентябри соли 2024 дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пешвои миллат пешниҳод намуда буданд ки аз ҷониби Созмони бонуфузи Милали Муттаҳид як қатнома ба хотири таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул карда шавад. ва чӣ хеле ки шумо таъкид кардед, боиси хурсандӣ аст ки дар радифи дигар ташаббусҳои пешини Тоҷикистон ки сатҳи ҷаҳонӣ доштанд ва аз ҷониби созмони мӯътабари байналмилалӣ Созмони Милали Муттаҳид бо иттифоқи оро қабул шуд. ин аба низ санаи 25 июни соли ҷорӣ қатномаи байналмилалӣ барои таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 қабул карда шуд. дар паёми шодбошии худ ба муносибати пазироиши қатномаи мазкур пешвои миллат ба хубӣ таъкид карданд ки ин санад аз тамоми давлатҳои ҷаҳон даъват менамояд ки барои расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он бояд ки дар тамоми сатҳҳо аз оила, ҷомеа, кишвар, минтақа то ҳамкориҳои байналмилалӣ талош варда шавад. ҳамчунон дар ин паём тазаккур карданд ки бинои сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз баъди баргузории иҷлосии 16 шӯрои олӣ гузошта шуд ва натиҷаи ҳамин аст ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти гуногунҷабҳа ба таври аъло пеш меравад ва Тоҷикистон ҳамчун узви мустақили низоми ҳуқуқи байналхалқӣ аз як раъи мувофиқ дар созмонҳои ҷаҳонӣ хусусатан Созмони Милали Муттаҳид бархурдор аст. агар
ба пешгузаштии Тоҷикистон назар андозем, албатта ҷанги таҳмили шаҳрвандӣ ки бақои давлати моро зери савол бурд, лекин нерӯҳои солими ҷомеа таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти конститутсиониро барқарор намуданд ва чӣ хеле пешвои миллат дар иҷлосият дар нахустин суханрониҳои худ хитобан ба тамоми тоҷикистониён арз дошта буданд, ман ба шумо сулҳ меоварам ва барои наҷоти давлату миллати хештан омода ҳастам ҳатто ҷони худро нисор намоям. ин албатта ташаббусе ки дар сатҳи ҷаҳон пазируфта шуд ва бо ибтикори бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, давоми мантиқии ҳамон азми ҷиддии роҳбари давлат ки аз сари ба роҳбарии ҷумҳурии Тоҷикистон омаданашон баён карда буданд. ҳамчунон чӣ хеле ки медонем, баъди соҳибистиқлолӣ албатта ва барқарор шудани сулҳу амният дар ҷумҳурии Тоҷикистон маротиби аввал қонуни асосии конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд ва дар чандин меъёрҳои ин қонуни асосии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба масъалаи пешбурди сиёсати сулҳуҷӯёнии ҷумҳурии Тоҷикистон ишора рафтааст. тавре ки аз қисми якуми моддаи яки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. қисми сеюми моддаи мазкур ишора бар он мекунад ки ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда ба ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона кафолат медиҳад. ва ҳамчунон аз моддаи 11 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд ки ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳуҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти давлатҳои дигарро эҳтиром менамояд ва дар муносибатҳои хориҷӣ меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалиро муайян месозад. ин пеш аз ҳама ин меъёрҳои конститутсионӣ шаҳодатгари он аст ки дар қабул кардани қатномаи мазкур албатта таъсиргузор ҳастанд ва гуфтан метавонанд ки ин меъёрҳои мазкур асосҳои ҳуқуқии дохилии қатномаи мазкур ба шумор мераванд. ҷумҳурии Тоҷикистон албатта бо чунин иқдомҳои шойистаи худ дар саросари ҷаҳон барвақт ҳамчун мамлакати ташаббускор эътироф шудааст ва ин аст ки чандин ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан низ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хушнудӣ истиқбол шуда буд. пешвои миллат таъкид намуда гузаштанд ки мо мақсад дорем ки соли оянда ба шарафи 30 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳри Душанбе бо иштироки бевоситаи намояндагони созмони милали муттаҳид ва мамолики шарик як конфронси сатҳи байналмилалиро дар робита ба оғози таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 баргузор намоем. ин албатта аз ҷойгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат метиҳад ва мо боварӣ дорем ки Тоҷикистон минбаъд низ аз чунин ташаббусҳои созанда кор хоҳад гирифт. марҳамат, андешаҳои шумо? ташаккур. воқеан боиси сарфарозиест ки санаи 25 июни соли 2026 аз тарафи созмони милали муттаҳид пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии ин марди абармард муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатномае бо номи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул гардид. чӣ гунае ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии худ вобаста ба қабул гардидани ин қатнома баён доштанд, хишти аввали меъмори сулҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамон иҷлосияи тақдирсози 16 гузошта шуда буд ва дар ҳамон минбар бар аввалин баромади худ пешвои муаззами миллат таъкид дошта буданд ки ман барои шумо сулҳ меоварам ва воқеан мо шумо имрӯзҳо дида истодаем ки пешвои миллат бо заҳматҳои шабонарӯзии худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳ оварданд. ин халқе ки дар як масири таърих дар байни солҳои муайян як гузаштаи талхро чашид, воқеан ин баракати сулҳу ваҳдатро дида хело ҳам шоду хурсанд мебошад. мо шумо хуб огоҳ ҳастем ки ташаббусҳои созандаи пешвои миллат аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид пайваста дастгирӣ мешавад. соли 2024
ما و شما خوب آگاه هستیم که اعلامیه خوجند و در تحکیم دوستی همیشگی در بین پرزیدنت های جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به امضا رسید و مقصد اساسی این اعلامیه این تحکیم صلح، وحدت و پایداری در جامعه می باشد. چنین سنه 8 نوامبر سال 2025 از جانب سازمان بین المللی یونسکو قطعنامه استوانه کروش قبول گردید که این هم باعث سرفرازی مردم سرفبلند تاجیک می باشد. مردم اوریایی که نسل او و در مسیر تاریخ پیوسته صلح را تاکید کرده است و به جهانیان صلح آورده است. در این روزها قبول گردیدن این قطعنامه واقعا برای جهان خیلی ضروری است. حادثه های جهانی چند وقت جهانی معاصر ما و شما را نشان داده ایستاده است که واقعا جهان به تحکیم صلح و وحدت نیاز دارد. از این رو پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان با یک تحلیل دوربینانه خود به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند و اولا از طرف رکتور دانشگاه صلح سازمان ملل متحد 19 می پیشوای ملت با یک افتخارنامه صلح سرفراز گردیدند که ما و شما آگاه هستیم که 25 می سال جاری از طرف سفیر این دانشگاه به پیشوای ملت سپرده شد و بعدا این 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از طرف این سازمان با نفوذ قبول گردید. مسئولین ساحه دین و تنظیم این قبول گردیدن این قطعنامه را با خوشنودی پذیرفته امروز در تمام مسجدهای جامع مرکزی و جامع حدود ولایت وابسته به صلح و تحکیم آن به نسل‌های آینده موعظه کرده شد که آن موعظه به سمع همان شهروندان رسانیده شد تا آنها به پیوندان خود، به خانواده خود برده رسانند که از طرف پیشوای ملت چگونه تشبس‌ها هست و تشبس‌های آن کس از جانب سازمان‌های بین المللی چگونه ارزیابی می‌گردد. پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان تاکید نمودند که ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت‌های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان سنه واقعا سرنوشت سازی به هم آیی و سرجمعی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. از این نقطه نظر توأم آمدن قبول قطعنامه مذکور به تجلیل روز وحدت ملی یعنی سالگرد تجلیل روز وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان خیلی رمزی است. پوشیدن است که تجربه صلح آفرینی تاجیکان در تمام جهان مخصوصا سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شده است و به ممالکی که در آنها نزاع‌ها ادامه میکنند توصیه میشد که از تجربه ما بهره برداری کنند. ما با اعتماد کامل گفته میتوانیم که دوره جنگ شهروندی جمهوری تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد و محض با به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در سن 27 میلیون سال 1997 به انجام منطقه خود رسید. این البته بخت فیروزی تمام تاجیکستانیان بود که در سرگه این عمل جانسپارانه راهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان قرار داشتند. از اینجاست که از طرف مقام عالی نمایندگی و قانونگذار جمهوری تاجیکستان با مقصد قدرشناسی تمام از خدمت‌های جانفدایانه راهبر دولت در امر برقرار کردن صلح و ثبات سراسری قانون خاصه انیقترش قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان
درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از 14 نوامبر سال 2016 تحت رقم 1356 قبول شد. در قسم دوی ماده 1 قانون مذکور در نسبت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت آمده است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت شخصیت برجسته تاریخ ملت می باشد که در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده در بنیاد نظام دولتداری معاصر تاجیکستان برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی به دست آوردن وحدت ملی سهم بی‌نظیر گذاشته طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان از سال 1994 در اساس رایپرسی عمومی خلقی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده در راه اعمار دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، یگانه و اجتماعی سهم ارزنده گذاشته در رشد اقتصادی و اجتماعی و تاریخ فرهنگی جمهوری تاجیکستان خدمت‌های ماندگار تاریخی نموده است. این البته جایگاه رهبر دولت را همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت باز هم تقویت کرد که بر این در زمینه عملهای جوانمردانه خود شایسته می باشند و این اقدام نیز جمهوری تاجیکستان را با رهبری پیشوای ملت یعنی قبول شدن قطعنامه مذکور باز هم آبرو و اعتبار تاجیکستانیان را با رهبری پیشوای ملت در جامعه جهانی باز هم بلند داشت. و اگر در مورد اهمیت های قطعنامه مذکور گفتنی باشیم، پیش از همه این قطعنامه خصوصیت های آینده بینی و گلوبالی دارد. نخست قطعنامه با مقصد نجات بشریت از نابود شوی، پیشگیری کردن جنگ هستی یا خود استفاده سلاح کشتار جمعی یا قتل عام، کاهش دادن خراجات های هنگفت به مقصد استیصال یاروق اسلحه مساعدت میکند و البته این خراجات ها منبعد برای دستیاب شدن به رشد سوار تامین کردن امنیت دست جمعی مساعدت خواهد کرد. اهمیت دیگری قطعنامه در آن ظاهر می شود که صلح و انسانیت به همبستگی و همراهی و صلح نمیتواند به حیات شایسته سزاوار گردد و مقصدهای عالی خود را نایل شود. از این جهت مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز سال 1981 روز بین المللی صلح را مقرر نموده بود که من بعد از 21 سپتامبر سال 2001 این روز همچون روز بین المللی صلح در سراسر جهان تجلیل می‌گردد. اهمیت دیگری قطعنامه تمامی سازمان‌های جهانی و حکومت‌ها را به همکاری زیچ به مقصد حفظ نمودن صلح سراسری دعوت می‌کند. در این راستا سهم سازمان ملل متحد همچون مرکزی اساسی و کفیل اساسی حقوقی تامین کننده صلح در جامعه در سراسر جهان خیلی کلان است. باز هم قطعنامه با آن مساعدت می‌کند که باید بحث‌های بین المللی و نزاع‌ها محض در نتیجه مکالمه سازنده دیپلماتی حل کرده شوند. در این راستا جمهوری تاجیکستان تجربه اندوخته است که البته باعث پیروی از آن میباشد. دیگر مسئله که آن را نیز قطعنامه پیش بینی میکند این کوشش همجایی جامعه جهانی در مقاومت با جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی، خرید فروش مواد نشوآور، اسلحه، مواد هسته‌ای، جنایت‌های فرامرزی به شمار می‌رود. از اینجاست که خیلی که در بالا نیست تاکید کردیم جمهوری تاجیکستان با رهبری پیشوای ملت در بین مملکت‌های منطقه همچون مملکتی تاثیرگذار و در عرصه بین الخلقی چون مملکتی تشبثکار اعتراف شده است. هنوز در یکی از نشست‌های غیر رسمی رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی که در ماه ژانویه سال 2022 در شهر دوشنبه برگزار شده بود، پیشوای ملت با مقصد پیشگیری کردن فعالیت گروه‌های تروریستی، قاچاق مواد نشوآور و مهاجرت غیرقانونی پیشنهاد نموده بودند که طرح کمربند امنیت در اطراف جمهوری اسلامی افغانستان عملی کرده شود. این البته یک تشبث خاص نیست، به این سو می‌رود که برای تامین کردن سلامتی اهالی و در زمینه صلح و امنیت مساعدت خواهد کرد. تشبث دیگری که از جانب پیشوای ملت 29 آگوست سال 2008 در نشست سران مملکت‌های سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه بیان شده بود، این در
مرکز جمهوری تاجیکستان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تأسیس دادن مرکز مخصوصی مبارزه با مواد نشاور بود. با درک مبرمیت مسئله و اهمیت آن از جانب سران دولت‌های سازمان همکاری شانگهای تشبث مذکور نیز به خوشنودی قبول کرده شده. سنه 4 ایولی سال 2024 در شهر آستانه قزاقستان با قرار شورای سران راهبران سازمان همکاری شانگهای نسبت تأسیس کردن مرکز ضد مخدرات در جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرده شد. همه این تشبث‌ها به چی نگران داشتند؟ برای حفظ کردن سلامتی اهالی، برای تامین کردن صلح سراسری و به این وسیله دستیاب شدند به مقصدهایی که در پیش رو گذاشته شدند. از این جهت نباید که صلح یک مفهوم باشد. صلح باید شرط اساسی زندگی آسوده هر یک ما به شما رود. مخصوصا آموختن جوانان برای درک کردن ماهیت صلح، ریشه های عمیق صلح از اهمیت خالی نیست. خود این قطعنامه نیست برای نسل های فردا نگرانده شده است. از این لحاظ ما نیز کوشش جامعه استادان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند کوشش به خرج میدیم که برای تربیت کردن نسل نورس در روحیه تحملگرایی، احترام به ارزش‌های ملی و ارزش‌های عموم بشری کارو پیکار نماییم. واقعا خیلی که اینجا بیان داشتید بسا رمزی است که قبولی قطعنامه بر روز وحدت ملی راست آمد. واقعا خلق تاجیک با دست آوردن روز وحدت ملی از یک حادثه ننگین تاریخی چشم پوشید، به صلح دست یافت و به جهانیان نشان داد که این ملت و این خلق تمدن آفر است، فرهنگی است. قبول کردن قطعنامه 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده این یک خیلی که پیشوای معظم ملت در پیام شادباشی خود وابسته به قبول کردن این قطعنامه بیان داشتند، این یک فرهنگ است. باید که ما فرهنگ صلح آفری و فرهنگ همزیستی چی در یک جایگی خلقیت ها و چی در فرهنگ همزیستی تمدن ها و آزادی وجدان به جهانیان نشان داده باشیم. این قطعنامه که با پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید، بار دیگر همچون خلق آریایی تاجیک را به جهانیان معرفی نمود که این خلق دارای دیپلماتی صلح می باشد. ما باید که در آینده برای تحکیم نسل بشر از دیپلمات صلح کار گیریم. این دیپلمات صلح را کارشناسان و متخصصان ساحه باید که از تجربه صلح تاجیکان آموزند و چگونه با راهبری پیشوای معظم ملت به دست آوردن روز وحدت ملی باید به جهانیان همچون درسی نمونه عبرت باشد. واقعا پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان با گذشت‌های پیوسته خود و شبانه روزی خود توانستند که به تاجیکستان و جهانیان صلح آورند. از این رو ما باید جوانان مسئولین ساحه پیوسته کوشش به خرج دهیم که تا تحکیم صلح در بین جامعه روانه باشد و به خاطر همزیستی نسل‌های آینده ما صلح را در جامعه ترغیب کرده توانیم و فرهنگ صلح را به جهانیان معرفی نماییم. همداران عزیز، در حقیقت قبول شدن قطعنامه سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یک رویداد تاریخی است. باوری کامل داریم که آن چاره‌بینی‌هایی که در دایره تطبیق این قطعنامه و 10 ساله من بعد عملی کرده میشوند، راه اندازی کرده میشوند، به پایان یافتن نزاع‌هایی که امروز ما در جهان معاصر می‌بینیم مساعدت می‌کنند. با همین نیت صحبت این ساعت را که با
این رویدادی تاریخی بخشیده شد به انجام میرسانم و خاطررسان میشوم که در صحبت ما در برنامه موضوعی روز اشتراک داشتند شهرت جان عبدالله زاده، حقوق شناس، استاد دانشکده اقتصاد سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، مهرافکان میرزا حافظیان سرمتخصص شعبه دین تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق. برای صحبت خیلی پرمحتوا و اشتراکتان در برنامه این ساعته ایساری سپاس می‌نمم. تشکر. خیر بیننده عزیز، تا صحبت و دیدار دیگر در برنامه‌های آینده موضوعی روز. سعادتمند و سربلند و خوش باشید.